پاکستان میں 2 یا 3 بار آنے کے بعد کیا پرسپیکٹیو ہے؟ جو چیز لائف میں بہتر ہے آپ کوشش کرو. واو بفلو میں ایسی ہوں, میں بالکل ٹورسٹ ہوں. جب میں یہاں تھی فیبرری میں تو آئی واز سو امپریسڈ. مس پاکستان کپڑے بھی دھوتی ہے, برتن بھی دھوتی ہے. بالکل. پاکستانی فلم انڈسٹری سے, ڈرامہ انڈسٹری سے آفر ہوتی ہے فلم کا حصہ بنے گی؟ آف کورس, بالکل. اف آسک می اینڈ آئی ول سے یس. کیسے لگے یہاں کے کھانے؟ لاہور. آپ کا ذہن ہے آگے پالیٹکس میں آنے کا؟ پالیٹکس کے بارے میں مجھے ایکچولی زیادہ نہیں جانتی. جو چیز آپ کو کرنی چاہیے آپ کی زندگی میں, کوشش کرنا پڑے گا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل اسپیشل اور گپ شپ پروگرام میں. آج ہماری مہمان ہوں گی مس پاکستان ورلڈ 2023 مس شفینہ شاہ. ان سے بات کریں گے, اس سفر کے متعلق جانیں گے بیسکلی ان کا تعلق کہاں سے ہے, اور جو خواتین, جو لڑکیاں یہ چاہتی ہیں کہ وہ مس پاکستان بننا چاہتی ہیں تو یہ کس طرح سے بن سکتی ہیں. آج کا پروگرام ان کے لیے بڑا مفید ہونے والا ہے. آئیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ مس شفینہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ابھی میں ایکسائٹیڈ ہوں, ہم پوڈ کاسٹ کریں گے آپ کے ساتھ, تو بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا, یہ کیسا سفر تھا اور ہاؤ آر یو فیلنگ مس شفینہ اٹس مس پاکستان ورلڈ؟ جی ایکچولی میں بلیو نہیں کرتی دیٹ آئی ول نیور گیٹ دس ٹائٹل. سوچ بھی نہیں سکتی یہ ٹائٹل ہے. پاکستان کچھ ہے ہمارے عورت کے لیے, تو آئی ایم ویری ہیپی. اینڈ میں فیل کرتی ہوں یہ آنر ہے میرے لیے, اعزاز کی بات ہے نا, اور میں خوش ہوں اور الحمدللہ یا یہ کیسا سفر تھا, کس طرح سے آغاز ہوا, اس کے متعلق بتائیے گا. اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے, ویئر یو بلانگ؟ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ یو کے سے وہیں اسٹڈی مکمل کیا آپ نے. جی اوکے. سو ایکچولی ہاں میں یو کے سے آئی ہوں. اینڈ جب میں یہاں آئی تھی فیبرری میں تو آئی ریئلائز میں پاکستان کو بہت پسند کرتی ہوں. جب میں واپس چلے گئی انگلینڈ, میں صرف آئی تھی ہالیڈے کے لیے. میری فیملی یہاں ہے اور نانی ہے, اور میں گاؤں کو وزٹ کی. ایکچولی میں میری نانی کو ہارٹ سے, تو وہاں گئی, پشاور گئے. اینی وے جب میں واپس چلے گئی انگلینڈ تو میں رو رہی تھی. جب میں پہنچ گئے تو امی کے ساتھ, وہ کہہ رہے تھے اب کیا ہوا آپ کو؟ سر میں پاکستان کو مس کرتی. انہوں نے کہا تھا اب پاکستان کو مس کرتی. وہاں پر تو لوگ نہیں مس کرتے, وہ کہتے ہیں جی باہر کی دنیا زیادہ اچھی ہے, آپ پاکستان کو مس کر لیتے ہیں. اس لیے میری امی شی واز لائک سو کنفیوز, کیا ہوا میری بیٹی کو؟ شی از لائک آپ لنڈن سے پیدا ہوا ہے, اب ہم نے آپ کو شفٹ کیا امریکہ سے, اور اس کے بعد واپس انگلینڈ, اور آپ پاکستان کو مس کرتی ہیں. انہوں نے بولا یہ عجیب کی بات ہے, لیکن کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اینی وے شاید ہفتے کے بعد یا جو بھی ہے, لیکن میرے فرینڈ انہوں نے مجھے کال کیا. انہوں نے کہا تھا آپ اپلائی کرو مس پاکستان کے لیے. تو میں نے بولا مس پاکستان ہے کیا ہے, اور کمپٹیشن ہے؟ انہوں نے بولا ہاں بالکل. آئی سیڈ عورت وومن کے لیے پاکستان؟ وہ بولا ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے اپلائی کیا, کوشش کرتی تھی. اسی وقت جب میں اپلائی کیا میں سوچی تھی میں یو کے سے ہوں تو کیسے اپلائی کر سکتی ہوں, کیونکہ میں پاکستانی نہیں ہوں. ہاں پاکستان ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے. یا تو آئی واز لائک میں الاؤڈ, یہ اجازت ہے تو اینی وے میں نے اپلائی کیا. اسی وقت میں بلیو نہیں کرتی میں ٹائٹل ملوں گی. لائک میں سوچی تھی ہاں میں اپلائی کروں گی کہ میں پاکستان کو پسند کرتی ہوں اور مجھے اور سیکھنا ہے لائک پاکستان کے بارے میں. یہ میری خواہش تھی لائک آئی وانٹ ٹو ڈو دس. تو چلو آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز, کوشش کروں گی. ٹھیک ہے, تو میں نے اپلائی کیا. کچھ نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوشش تو کرے نا, لیٹس ٹرائی. دس از بالکل جو چیز لائف میں, زندگی میں بہتر ہے آپ کوشش کرو, کیونکہ آپ کو معلوم نہیں جو آپ کیسے آئیں گے لائک ہاں یا نہیں. لیکن جب آپ کوشش نہیں کریں گے تو بالکل نہیں. یہ ہاں, تو میں سوچی تھی چلو اپلائی, مے بی کچھ ہو سکتے ایکسپیرئنس. تو سارے میں نے اپلائی کیا آن لائن پر mispakistanworld.com. وہاں گئی اور اس کے بعد انٹرویو تھا. اس کے بعد وہ چیک کرتے ہیں آپ کے ایجوکیشن کیا ہے, اور وہ سوال بھی پوچھتے ہیں آپ کیسے آنسر دے سکتے ہیں. لیکن اسی وقت مجھے یاد ہے ایک سوال ہے, جب آپ شاید آپ مس پاکستان ورلڈ بنیں گے تو آپ کیا کریں گے اور کیا کرنا چاہیے لائک پاکستان کے لیے, کیوں ٹائٹل ملی لائک ایسی ہے. تو میں نے صرف دل سے جواب دی, جو میں فیل کرتی تھی اسی وقت میں نے وہ جواب دی. مجھے نہیں سوچی تھی یہ صحیح ہے یا غلط ہے, مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن یہ میری آنیسٹ آنسر ہے. تو کیا آنسر دیا آپ نے؟ بہت لمبی تھا ایکچولی.
कितना लंबा था हमारा प्रोग्राम भी बड़ा लंबा है. एक ही पेज था. आई जस्ट सेड मैं ये पसंद करती हूँ पाकिस्तान के बारे में और मुझे ये चाहिए और मेरे पैशन है पाकिस्तान के लिए. आई थिंक शायद उन्होंने पढ़ लिया वो जो जवाब. वो सोचते हैं हाँ उनके पास कोई पैशन है, लेकिन एक्चुअली या तो दैट्स व्हाट हैपेंड. एंड यानी कि ये कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तान से कोई मोहब्बत थी, पाकिस्तान से वो शफीना का वो रोना और मोहब्बत और कि कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, उसी किस्म का कोई जवाब है. बेसिकली वाज जस्ट यू नो या पाकिस्तान मुझे पसंद करती हो, पैशन है और मुझे और सीखना है पाकिस्तान के बारे में. तो इसलिए मुझे एंड ये है एक बड़ी सी पॉइंट है एक्चुअली. मुझे ये चाहिए दैट वो वेस्ट वर्ल्ड उनके पास हमारे पाकिस्तान मुझे ये चाहिए था उनके पास हमारी पर्सपेक्टिव. अच्छा नहीं समझा जाता. ख़वातीन को कहा जाता है कि पाकिस्तान में कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप लोग हैं, ख़वातीन को कोई इज्जत नहीं मिलती है. यही सोच होगी, उसको बदलना था. हाँ वही जो आप कह रहे थे. अभी ऑब्वियसली मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ टू एक्सप्लेन. तो ये मुझे ये चाहिए था. हमारी इमेज सॉफ्ट है वेस्ट के सामने, मीडिया के सामने. तो दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग. मुझे ये चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू फॉर पाकिस्तान. कोशिश करूँगी ऑब्वियसली लेकिन ये मेरी नीयत. मिस सफीना, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप यूके में यूएसए में रहती थी तो उस वक्त पाकिस्तान का क्या पर्सपेक्टिव था, और आज मिस पाकिस्तान बनने के बाद और पाकिस्तान में 2 या 3 बार आने के बाद क्या पर्सपेक्टिव है, क्या वो डिफरेंस है, ये ज़रा हमें बताएं. ओके तो यहाँ आने से पहले मैं सोची थी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो वहाँ शायद विलेजेस गांव भी बहुत है यहाँ, और बफलोज भी. मुझे लाइक विलेज ऑलवेज, बफलो ऑलवेज, एवरीवेयर. नहीं ज़्यादा तो नहीं है यूके में. यू नो लाइक ऐसे नहीं है जब आप देखते हैं यहाँ वो यूके से नहीं है. लाइक बहुत ज़्यादा नहीं है. फार्म्स तो है, दूर है, लेकिन जब आप पैदल करेंगे रोड पर बफलो नहीं आएंगे आपके साथ. ऐसे नहीं है यूके में. डर लगता है? नहीं अभी मैं थोड़ी सी यूज्ड टू. You are scary from the buffalo. नहीं थोड़ी सी यूज्ड टू अभी, यूज्ड टू थोड़ी सी. लेकिन मेरे लिए अभी न्यू है. यू नो लाइक मेरे ओह वाओ बफलो. मैं ऐसी हूँ. मैं बिल्कुल टूरिस्ट हूँ जब मैं यहाँ आई थी. पाकिस्तान का मैं ये जानना चाहता हूँ वो पर्सपेक्टिव जो बुरा इमेज था और आज क्या इमेज है. तो मैं ये अभी मैंने आपको बताया मैं कभी नहीं सोची थी पाकिस्तान कंपटीशन है, क्योंकि मैं सोची थी नहीं वो कुछ नहीं करेंगे औरत के लिए. ये मेरे थोड़ी सी पर्सपेक्टिव थी पहले, है ना. और लेकिन बुरा नहीं, लेकिन मैं सोची थी वो ज़्यादा चीज़ यहाँ नहीं है. लेकिन मेरे नानी उन्होंने कहा, मुझे बताया, बार बार मुझे बताया, लिसन शफीना पाकिस्तान बहुत मॉडर्न है. आप बिलीव नहीं करते, बहुत ज़्यादा चीज़ है यहाँ. लेकिन मैंने हाँ श्योर आएंगे इंशाल्लाह. मैं ये थी पहली, सॉरी, लेकिन ये सच बोल रही है ना. तो जब मैं यहाँ आई थी जब मैं when I was young, लेकिन उस टाइम सही नहीं लाइक फोकस की पाकिस्तान के लिए, राइट. लेकिन जब मैं यहाँ आई थी फरवरी में तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड. मैं बहुत प्राउड फील करती थी मैं पाकिस्तान हूँ. तो इसलिए लाइक आई वाज लाइक थिंकिंग मैं यहाँ क्यों नहीं आई पहले. लाइक यू नो लाइक व्हाई डिड आई नॉट. आई शुड हैव लिसन टू माय नानी. यू नो एक एडवाइस. नानी की कोई कहानी भी सुनी, आपकी वालिदा की, यानी कि मदर की छोटे होते की कहानी, आपकी कहानी? जी तो मेरी नानी एक्चुअली वो जो चीज़ अच्छे हैं मेरे लिए, जब मैं छोटी थी मेरे नानी उन्होंने कोशिश की टू टीच मी उर्दू, लिखने और डिक्टेशन हर चीज़. और उसी वक्त मैं फोकस नहीं करती थी उर्दू में. और उन्होंने मुझे बताया जब आप बड़े हो जाएंगे आप विश करेंगे आप फोकस करते आपकी उर्दू में. और ये तो सच है. आई विश दैट आई फोकस्ड ऑन माई उर्दू, कोई अभी स्ट्रगल है मेरे लिए. तो ये थोड़ी सी फ़नी बात है. लेकिन जो चीज़ हर चीज़ वो उन्होंने मुझे सिखाई, लाइक कपड़े धोने के लिए, बर्तन वॉश के लिए. मिस पाकिस्तान कपड़े भी धोती है, बर्तन भी धोती है? बिल्कुल. मैंने शुरू किया जब मैं 10 साल थी, नानी की वजह से. क्या अब क्या काम करती हैं, या अब मेड करती है? नहीं, क्योंकि मैं इंग्लैंड से आई हूँ, वहाँ हम हर चीज़ खुद करती हूँ ना. तो मैं गाड़ी चलाती हूँ और मैं पेंटिंग भी कर सकती हूँ, पॉली फिलिंग भी कर सकती हूँ, सैंडिंग भी कर सकती हूँ, मैं फर्नीचर को बना सकती हूँ. लाइक नॉट मेक इट, लेकिन आई कैन पुट द स्क्रू ड्राइवर एंड
ऐसे कर सकते हो. So very nice. What was your past profession? Become Miss Pakistan. पाकिस्तान की इतने बड़े टाइटल को अचीव करने से पहले आपका पास्ट प्रोफेशन क्या था? तो एक्चुअली मेरी डिग्री है BSc न्यूट्रिशन हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल्स, और उसके सामने मैं एक्टिंग और मॉडलिंग काम भी करती हूँ UK में. एक्टिंग और मॉडलिंग की वजह से इस पे आई आप? एक्चुअली जब आप ये टाइटल मिलेंगे तो ज़रूरत नहीं है दैट यू आर मॉडल. ये सिर्फ अचानक से मैं मॉडल और एक्टिंग पे काम करती हूँ और ये टाइटल मिली, तो दोनों साथ में एक्चुअली आई थिंक इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है कैमरे के सामने और माइक के साथ, क्योंकि मैं थोड़ी सी प्रेजेंटिंग भी करती थी. तो इट्स वर्कड इन माई फेवर दैट हाँ मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है. तो या आई कैन रेकमेंड, जब आप एक्टिंग और मॉडलिंग काम भी करते हैं आप अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन यू डोंट हैव टू बी एन एक्टर. आप टीचर भी बन सकते, लाइक यू कैन बी अ टीचर, डॉक्टर. लास्ट टाइम डॉक्टर था, and she became Miss Pakistan. अच्छा, ये बताइएगा कि आपको अगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से, ड्रामा इंडस्ट्री से या कहीं और से ऑफ़र होती है तो क्या आप मॉडलिंग, टीवी, फिल्म का हिस्सा बनेंगी? बिल्कुल. पाकिस्तान में Yeah, of course, बिल्कुल. If ask me and I'll say yes for पाकिस्तान, क्योंकि अभी मेरे पास जो नेशनलिटी है नाइका भी है, तो मैं यहाँ काम कर सकती हूँ, और मेरी स्केड्यूल ऐसी है दैट मैं फ्लेक्सिबल हूँ, तो मैं यहाँ काम कर सकती हूँ और वहाँ भी काम कर सकती हूँ. अच्छा, ये बताइएगा कि हम इस जर्नी के मुतालिक जानते हैं, आपको इसमें क्या मुश्किलात पेश आईं? आपने कहा कि सवालात हुए, और इसके अलावा क्या मुश्किलात पेश आईं या बड़ी आसानी से आप मिस पाकिस्तान बन गए? तो दो चीज़ें. एक बिलीफ, लाइक ये हर्डल है हर चीज़, हर टॉपिक में. जब आप बिलीव नहीं करेंगे आपके ख़ुद में, लाइक देन ये मुश्किल है, हर चीज़ मुश्किल होता है आपके लिए. तो ये एक चीज़ है. और दूसरी मेरी सबसे बड़ी हर्डल ज़बान, उर्दू की ज़बान. तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल थी. मैं सोची थी लोगों को मुझे जज करेंगे, क्योंकि हाँ मैं इंग्लैंड से हूँ, मेरी उर्दू मेरी पहली ज़बान नहीं है, लेकिन मेरे पास शौक़ है और पैशन है उर्दू के लिए. लाइक आई एम probably gonna get married to someone that speaks उर्दू. रियली? मतलब आप उस शख्स से शादी करेंगी जो उर्दू बोलता होगा? बिल्कुल, ये एक ही रिक्वायरमेंट है, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट. और बाकी की क्या रिक्वायरमेंट? वो किताब पढ़ते हैं और वो अंडरस्टैंड, नॉन जजमेंटल है, और इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. और क्या है? रोमांटिक? यार ये ओके, मैं शाय हूँ बस. अच्छा, आप खुद भी काम कर लेती हैं, तो वो खुद भी काम करता हो, वो आपके लिए बर्तन धोए या आपके लिए काम करे, ऐसी चीज़ें भी ये भी हैं उस रिक्वायरमेंट में? तो मेरी रिक्वायरमेंट्स जो सुनना है, हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जी उन्होंने उनको मदद की, लाइक इट वाज हेल्पिंग वॉशिंग डिशेस. तो ये एग्जांपल है, और लोग, ये आदमी उनको फॉलो करना है ना, मदद करो. अच्छा जी, आप सुन रहे हैं कि शफीना शाह जो कि मिस पाकिस्तान वर्ल्ड है, वो एक ऐसे शख्स के साथ शादी करेगी जो उर्दू बोलता होगा. मैं इनसे एक सवाल और कर लेता हूँ ताकि नाजरीन के लिए, ख़ास तौर पे जो देखने वाले मर्द हैं उनके लिए आसानी. उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से हो? तो एक्चुअली मैंने ये नोटिस की दैट UK में उनका माइंडसेट, वो मेरी माइंडसेट को मैच नहीं करती, क्योंकि वो सोचते हैं हाँ जो औरत वो काम करते हैं वो बिल्स हाफ करेंगे, वो ऐसे सोचते हैं. तो आपको मुकम्मल बिल देने वाला मर्द चाहिए? क्या जो आदमी वो कहेंगे हाँ मैं ब्रेड विनर हूँ, तो मुझे वो वाले आदमी चाहिए दैट ही इज़ अ मैन, वो प्रोवाइड करेंगे. मेरा सवाल शफीना ये था कि उर्दू बोलना तो शर्त आपने बता दी है कि उर्दू बोलता हो, उसका ताल्लुक़ क्या पाकिस्तान से हो? ओनली अल्लाह नोज दिस. आई डोंट नो, मुझे नहीं जानती है, जवाब नहीं है मेरे पास अभी. कोई पसंद? अभी नहीं, अभी मेरे पास ज़िंदगी में कोई नहीं है, कुछ नहीं. शफीना, ये बताओ कि पाकिस्तान का एक बड़ा टाइटल आपने हासिल कर लिया, खूबसूरत तरीन ख़वातीन में से आपने ये टाइटल अपने नाम कर लिया. अब ये टाइटल हासिल करने के बाद पाकिस्तान के लिए या वैसे क्या टारगेट है, क्या करना चाहती हैं, मुस्तकबिल के कोई प्लान्स बताएंगी या किसी के साथ काम करना है? तो आई लाइक दिस क्वेश्चन बिकॉज एक्चुअली जब मैं टाइटल मिली मैं सोच रही थी मैं कुछ करूँगी पाकिस्तान के लिए. तो एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह मैं एम्बेसडर बन गई चैरिटी के लिए, और वो कटे होंठ कटे ताले वाले चैरिटी. तो माशाल्लाह मैंने शुरू किया काम उनके साथ अवेयरनेस के लिए, और मुझे ये चाहिए था
ابھی مجھے یہ چاہیے دیٹ میں پاکستان کا سافٹ امیج بنائیں گے جب میں واپس جائیں گے انگلینڈ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں کسی اور چینلس کے ساتھ. آئی وانٹ ٹو شو دیم پاکستان بہت کچھ ہے یہاں ماشاء اللہ اور لوگ بھی بہت اچھے یہاں بہت ویلکمنگ ہیں. تو مجھے یہ کیونکہ پاکستان ٹائٹل ہے میرے پاس تو مجھے ایڈورٹائز ہونے چاہیے نا ہمارے پاکستان, آؤ ہمارے پاکستان دیکھنے, وہ جو سب سے خوبصورت کنٹری ہے. تو مجھے یہ چاہیے اور بھی ہے کمپٹیشنس. تو انشاء اللہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کروں گی دوسری پیجنٹس لائک دوسری کنٹریز میں. تو ایک پیجنٹ آئیں گے انشاء اللہ ملیشیا میں اور انشاء اللہ میں ریپرزینٹ کروں گی پاکستان. اچھا, پاکستان میں آپ آئی ہیں اور پاکستان کے دل لاہور میں اس وقت آپ موجود بھی ہیں, تو یہ بتائیں لاہور کے کھانے, کیونکہ لاہور کو خوابوں کا شہر کہا جاتا ہے, مطلب اٹس اے فوڈی سٹی, تو کیسے لگے یہاں کے کھانے؟ اور لوگ کہتے ہیں لاہور ہے, آپ کو بھی لگے واقعی ایسے؟ ہاں میں ایسے لگتی ہیں لائک لاہور ہے لگ رہی. جب میں یہاں آئی تھی ٹائٹل ملی تھی لاہور میں, مجھے نہیں جانتی تھی لاہور ہے یا کیا ہے یہ. وہ لوگ کہتے ہیں لاہور ہے. اسی وقت میں بولا وہ کیا کس چیز کی بات کر رہے ہو. تو لیکن 10 دن کے بعد جب میں نے کافی ٹائم اسپینڈ کی تو میں بولا ہاں لاہور ہے. اب میں سمجھ گئی ہوں یہ کیا ہے تو میں بہت خوش تھی جب میں موقع ملی ٹو کم بیک ٹو لاہور. اینڈ ایکچولی میں باہر نہیں گئی لیکن آج انشاءاللہ شام کو میں نہاری کھاؤں. لائک مجھے نہاری آئی ایم گوئنگ فار فرینڈ. یعنی کہ آپ بھی بہت فوڈی ہیں؟ ہاں میں بالکل فوڈی ہوں. ایکچولی یہ میری پرابلم ہے. تو جب بچپن سے میں ہمیشہ تصویر ہے میرے پاس, میں ایسے ہیں کھانے کھاتے ہمیشہ کھاتے. بہت فیٹی بھی ہوں گی؟ ہاں آئی واز کیوٹ, میں بہت کیوٹ تھی. لیکن ایکچولی اوبیسلی میں نے آپ کو بتایا ڈگری ہے میرے پاس نیوٹریشن اور ہیلتھ, اینڈ ایکچولی میں بہت فٹنس میں اور ہیلتھ یوزلی یو کے میں ویری کانشیس. ہاں آئی ہیو ٹو بی, کیونکہ میرے پروفیشن ایسی ہیں. اور we should all be conscious, کہ Allah has given us one body, we should look after it. اچھا یہ بتائیں کون کون سا کھانا بنا لیتی ہیں اور کون کون سے کھانے کھا لیتی ہیں؟ اوکے, جب میں پاکستان میں ہوں تو میں سب کچھ کھاتی ہوں یہاں, کیونکہ کھانا بہت اچھے ہیں یہاں اور I don't have to make it, just easy ہے میرے لیے. لیکن یو کے میں میری ڈائٹ بہت بورنگ ہے ایکچولی. صبح میں زیادہ نہیں کھاتی لیکن شاید 10 یا 11 بجے میں شیک پیتی ہوں, کیلا کھاتی ہوں, اور اس کے بعد اوٹس وغیرہ. اور میری لائک دوپہر میں شاید میری پلیٹ میں سپریٹ کرتی ہوں, تو ہاف پلیٹ ویجیٹیبل سیلڈ کے ساتھ اور چاول اینڈ دال یا کوئی انگلش فوڈ بھی کھاتی ہوں کبھی. اچھا چلیے, کون کون سے کھانے کھائے ہیں اب تک؟ جیسے اب آج نہاری کھانے کا پلان ہے, بریانی ہے, قورمہ ہے, کیا کیا چیزیں جو پسند ہیں جو کھا چکی ہیں اب تک, اور جو بھی کھانا باقی ہیں اس کے متعلق بھی بتائیں. اس ٹرپ پر میں نے چپلی کباب نہیں کھاتی, اور کیونکہ یوزلی جب میں پاکستان آتی ہے تو میں چپلی کباب کھاتی ہوں کیونکہ میں پٹھان ہوں نا. تو یہ جب ہم پشاور جاتی ہوں تو چپلی کباب ہم کھاتے ہیں. لیکن اس ٹرپ پر ابھی تک آئی ہیو ناٹ کباب. تو میں تو یہاں پر ہوٹل والوں نے بھی نہیں آپ کو چپلی کباب کھوئے؟ میں نے ایکچولی وقت نہیں ملی تھی تو ٹو آسک. میں صرف جو بھی ہے ایکچولی آج ناشتہ کے لیے اپنے مجھے ایکچولی میں نے وہ جو کیا تھا حلوہ پوری کھائی. ارے واہ, آج تو حلوہ پوری میں نے بھی کھائی تھی. اچھا ایکچولی جب میں پہنچ گئی ناشتے کے لیے ہوٹل میں, وہ کہتے میم آپ کو ایگز اندر چاہیے, لائک ایگز چاہیے یا ایسے نہیں. I went straight to the حلوہ پوری. وہ سوچیں گے وہ باڈی فگر ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن میں پاکستان آئی ہوں اور میں ہمیشہ نہیں کھاتی یہ چیز تو I had حلوہ پوری for breakfast. یہ ویسے حسین اتفاق ہے کہ آج میں نے بھی حلوہ پوری کھائی تھی. تو I forgot what I was saying. اچھا, ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کی 13 اکتوبر کو سالگرہ تھی, اور سالگرہ والے دن آپ کی ایک بڑی شخصیات سے ملاقات بھی ہوئی ہے. یہ ناظرین بریکنگ نیوز بھی ہے کہ مس شفینہ شاہ جب پاکستان پہنچی تو 13 اکتوبر کو اپنے سالگرہ کے دن ان کی ملاقات ہوئی مسٹر پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی سے. وہ ملاقات کیسے تھی؟ ایکچولی میں بلیو نہیں کرتی تھی میں وہاں پہنچ گئی لائک ایکچولی جب ہم وہاں پہنچ گئی انہوں نے ہمارے فونس کو اور سارے بیگس سیکورٹی انہوں نے یہاں رکھو آپ اندر آ سکتے لائک میں سیلفی نہیں لے سکتے پریزیڈنٹ کے ساتھ کیوں, میں یہ سوچی تھی. لیکن اوبیسلی ہم پروفیشنل ہیں تو میں نے دے دیا میری فون, کوئی بات نہیں. اینی وے تو میں بہت یہ میرے لیے بہت آنر ہے. لائک اوبیسلی یہ اعزاز کی بات ہے. لائک میں بلیو نہیں کرتی میری زندگی میں مسٹر پریزیڈنٹ کو ملوں گی. لائک اور میری
जन्म दिन में लाइक ये बड़ा गिफ्ट होगा. बड़ा सा गिफ्ट ऑब्वियसली. एंड इसलिए इट हैपन क्योंकि मैं एम्बेसडर बन गई हूँ चैरिटी के लिए. तो हम वही गए उनके साथ और टू स्पीक टू हिम. तो मिस्टर प्रेसिडेंट ने आपकी स्पेशल दिन, सालगिरह के दिन पे कोई तोहफा दिया? एक्चुअली मैंने उनको बताया नहीं मेरी बर्थडे है आज. अगर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आपको पूछना चाहिए था इनकी उस दिन सालगिरह थी, आपको कोई ना कोई तो गिफ्ट देना चाहिए था, कुछ तो प्लेजेंट किया होगा. हाँ, यू नो आई स्पोक टू द प्रेसिडेंट. ये बड़ी सी बात है. कोई आपके नज़दीक यही तोहफा काफ़ी है? ये मेरे बिल्कुल काफ़ी है. अच्छा, आपकी बात हुई चैरिटी के मुतालिक, पाकिस्तान के मुतालिक, पॉलिटिक्स पे भी बात हुई. आपका ज़हन है आगे पॉलिटिक्स में आने का? एक्चुअली पॉलिटिक्स के बारे में मुझे एक्चुअली ज़्यादा नहीं जानती. एक्चुअली इवन यूके में ज़्यादा नहीं जानती पॉलिटिक्स के बारे में. तो मैं ऐसी हूँ लाइक मैं थोड़ी सी पॉलिटिक्स दूर से आई स्टे लाइक अवे फ्रॉम इट. लेकिन एक बात तो ये है, अभी मेरे पैशन है वो पैलेस्टाइन के बारे में. ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और आई थिंक हर इंसान का इम्पोर्टेंट है. तो मेरी इंस्टाग्राम पर मैं ज़्यादा शेयर करती है इस चीज़ के बारे में ऑब्वियसली. लेकिन दूसरी वाली पॉलिटिक्स आई जस्ट डोंट टॉक. आपको लगता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हमारे लिए बनी नहीं है? अभी नहीं, लेकिन अल्लाह नोज़ बेस्ट. शायद मुस्तकबिल में वापस आ सकती हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकती, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी अनहोना या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. हाँ, लेकिन तो इसलिए मुझे मालूम नहीं है फ्यूचर में क्या है मेरी फ्यूचर में. क्योंकि एक्चुअली मुझे मालूम, अब मैं बिलीव नहीं करती मैं ऐसे टाइटल पहनूंगी एक दिन, यू नो. तो हु नोज़, ओनली अल्लाह नोज़. अच्छा, ये बताइएगा कि आपको बहुत से लोग इस वक्त देख रहे हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें, और सबसे बल्कि पैगाम से पहले मैं चाहूँगा मोटिवेशन. जो लड़कियाँ इस टाइटल को हासिल करना चाहती हैं कि वो भी पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन ख़वातीन में शामिल हो जाएं या मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल हासिल करें, तो उनको क्या करना चाहिए? उन लड़कियों के लिए बताइएगा, क्या मोटिवेशन? जी, सबसे पहली चीज़ है यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन. ठीक है, अप्लाई करना चाहिए और बिलीव करो, हाँ मैं वर्दी, मैं शायद मैं जीत कर सकते हो, यू नो, लाइक यू नो. और दूसरी चीज़ है, आपको पाकिस्तान को पसंद करते हो, लाइक यू नो, लाइक यू हैव टू बी पैशनेट आपके कंट्री के बारे में. एंड जस्ट बी पॉजिटिव एंड हेल्थी चीज़ खाते हैं. ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे इंटरव्यूज़ के साथ और पॉडकास्ट के साथ, तो आप एनर्जी होना चाहिए इस चीज़ के लिए, और आपके स्केड्यूल भी बिजी हो जाएंगे. और जस्ट अप्लाई करो, बिलीव करो, और जो चीज़ आपको करनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में कोशिश करना पड़ेगा. हर चीज़, जो आपकी ख्वाहिश है ट्राई करो. मैं ये समझ रहा हूँ कि एक तो कोशिश करनी है और एक आपको खुद पे यकीन रखना बहुत ज़रूरी है. बिलीव योर सेल्फ एंड ट्राई टू एवरीथिंग व्हाट यू वांट. बेसिकली दैट इज़ एग्जैक्टली इट. ट्राई, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में. हमेशा ट्राई करो, कोशिश करो. जी, ट्राई अगेन भी. हाँ, वाई नॉट. यू कैन लाइक एक्चुअली मेरी नानी माशाल्लाह वो गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, राइट. लेकिन जब वो USA रहती थी और UK, उन्होंने गाड़ी चला सकते हैं. एंड लेकिन फ़नी स्टोरी ये है दैट एक्चुअली वो पहले टाइम पास नहीं किया उनका टेस्ट, उन्होंने बार बार ट्राई की. तो ये एग्ज़ाम्पल है, यू हैव टू ट्राई अगेन. अच्छा, चले मैं प्रोग्राम के आखिर में जाते हुए जानना चाहूँगा, कुछ ऐसा हिडन सीक्रेट है शफीना शाह का जो कोई भी ना जानता हो, तो वो हम अगर सवाल पूछ लें अगर? आई डोंट नो, लेकिन इस इंटरव्यू मैंने आपको बताया नहीं मेरी पेरेंट्स के बारे में, दैट एक्चुअली मैं फादर एक्टर था और फादर एक्टर था, वो फोर्थ गई. लेकिन वो एक्टर, प्रोजेक्टर, प्रोड्यूसर था. तो व्हेन आई वाज यंग, यू नो, फेमस एक्टर्स वो हमारे घर आई, लाइक दिलीप कुमार बार बार आते हैं हमारे घर, और सारे दूसरी एक्टर्स. तो मेरी अम्मी एक्ट्रेस थी, तो मेरी लाइक पापा और अम्मी दे मेट थ्रू द एक्टिंग इंडस्ट्री. लेकिन आई डिडंट थिंक आई वाज गोना डू एक्टिंग. मैं सोच रही थी मैं सर्जन बन जाऊंगी, सर्जन और डॉक्टर. आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा, मिस शफीना अपना पैगाम पाकिस्तानियों को क्या देना चाहेगी एज मिस पाकिस्तान वर्ल्ड, क्योंकि एक बड़ा टाइटल है, कोई पैगाम अपना देना चाहें? जी, जो चीज़ आप कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, आप खुद कर सकते हैं, यू नो, जो चीज़ आपके डोमेन में हो तो आप वो फोकस करना चाहिए. क्योंकि जब आप हर चीज़ हम हमारे डोमेन फोकस करेंगे तो हम साथ में
ہماری پاکستان کو اور بہتر ہو جائیں گے. یو نو لائک زندگی ہماری ویسٹ میں وہ سوچیں گے ہاں بہت پاکستان بہت اچھے ملک ہیں, بہت اچھے کنٹری ہے. تو جب ہم ساتھ میں کچھ کریں گے پاکستان کے لیے تو ہمارے پاکستان اور بہتر ہو جائے. بہت شکریہ مس شفینہ شاہ آپ کے وقت کا. آج ہم نے گفتگو کی ہے مس پاکستان ورلڈ سے, بڑا اچھا پیغام دیا ہے. اب ہر شخص کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے ہے, اور پاکستان میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں, بے شک وہ ماڈرن کپڑے پہنتے ہوں, بے شک وہ شلوار قمیض پہنتے ہوں, لیکن سب کو اپنی اپنی تہذیب کا, اپنے اپنے اخلاق کا, ان سب چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو مس شفینہ شاہ کی باتوں پہ عمل کریں, اپنے پہ ٹرسٹ کریں, یقین کریں اور کوشش کریں, ضرور آپ بھی مس پاکستان ورلڈ بن سکتے ہیں. اس پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کے ذریعے ضرور کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نے ڈونٹ وری, فوڈ پینڈا سنبھال لے گا.